بندہ گیا کدھر ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ وہ بعد میں شاید لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ منو یہ دسو منو تکا کنے ماریا تھا. تو بہرحال جی میرا خیال ہے اس پر کافی ہم نے گفتگو کر لی ہے، تو مزید تفصیل کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ یہ بات دوبارہ میں ایک دفعہ کہہ دوں، ضروریات دین کا لفظ رٹ لیں. یہ جو مدار ایمان والی بات کر رہے ہیں یہ ان کی اصطلاح میں ضروریات دین ہے، اور مسلمان کی تعریف یہ ہے جو تمام ضروریات دین کو مانتا ہے وہ مسلمان ہے. جو ایک بھی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے. ایک بات میں کر کے پھر جو ہے وہ آپ کو دوبارہ دیتا ہوں مائک واپس، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر کہنا بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں ضروریات دین میں ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروریات دین ہے نا، ایسے ہی مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر کہنا ضروریات دین میں ہے. جو نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. باقی آپ بات کریں پھر مزید کوئی بات ہوتی ہے تو میں عرض کروں. جی بہت شکریہ جی. اس دوران ہمارے پاس 2 نئے مہمان آئے تھے. ایک تو ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا اپنا یہ یوسفی صاحب تشریف لائے ہیں، السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بہترین آ رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. مربی صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی حمزی صاحب مجھے اگر آپ اجازت دے دو تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں تو میر صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں سو لوں تھوڑا. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ اجازت چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آب آمد تیم برخاست. استغفر اللہ ربی کی ہو گیا تھا نا آج. ابھی تو 1 ہی بجا ویسے. چلیں میں 15-20 فارسی منٹ ناصر بھائی نے کہا کہ ہن آ گئے نے تے بند کر دیو براڈ. نہ کرو میر صاحب، میرے لفظ دا ترجمہ تسی نہ کرو. بالکل ایسی عادت ہو گئی ہے. بات ٹھیک ہے لیکن مراد غلط لی گئی ہے. ہاں جزاک اللہ میر صاحب تاری محبت مذاق نہ لی تسی کیا من پتا. چلو ٹھیک ہے جی. اپنا آپ واقعی جانا چاہتے ہیں ربی صاحب؟ چلے میں بیٹھا ہوں 15-20 منٹ، 1:30 بجے تک تو ہوں. انج نہ کریا کرو، جدوں ایک بندہ تہاڈے کو اجازت مانگدا تے انہوں مجبور نہ کرو. ساری رات دے بیٹھے نے تے اجازت دیا کرو. پھر مروت نال بھی بعض دفعہ بندہ مشکل چ پی جاندا ہے تے مشکل چ نہیں پانا چاہیے. آسانیاں پیدا کرو، مشکلاں پیدا نہ کرو. بہت شکریہ. ٹھیک ہے جیسے آپ کو ٹھیک لگے. ٹھیک ہے میں 1:30 بجے تک ہوں، پھر 1:30 بجے میں چلا جاؤں گا. پلیز کیری آن. جی یوسفی صاحب آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟ جی امجد صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں. ٹھیک ہے امجد صاحب، بڑے اچھے ماحول چل رہا ہے. اب یہ آپ یہ میر مرزائی صاحب کو بٹھا کر کے اگر اس طرح کا ماحول کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بات کرنے کے لیے. اب جس طرح کی گفتگو یہ کر رہے ہیں صاحب، جس طرح کا انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے، تو آپ کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو رہی ہے نا. ہم تو آتے ہیں آپ کی خاطر. جی دیکھیں آپ نے ایک اچھا ماحول، اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے، میری بات تو پھر اس کا ڈیکورم آپ کے ذمہ بنتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا آپ کو بھی ڈانٹے جا رہا ہے کہ نہیں میں نے یہی کرنا ہے، جو میں مرضی یہاں پہ بکتا رہوں، جو مرضی بکواس کرتا رہوں، یہ تو طریقہ نہیں ہوتا نا. دیکھیں اب آپ نے بھی ذمہ داری آپ پر آتی ہے سر. غیر پارلیمانی لفظ استعمال کیا نا بیچ میں، مگر وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں. مگر میر صاحب نے کوئی غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کیا. انہوں نے معروف اصطلاح استعمال کی ہے اور ان کی اپنی کتب میں موجود بھی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس انداز کو بات کو لے کر آنا خام خواہ ماحول میں فساد پیدا کرنے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ نہیں. اب اور پلس یہ بات ہے کہ دیکھیں اب ایک چیز ہائی لائٹ ہو گئی. ایک دفعہ میرا کام جتنا تھا میں نے ان کو تکلیف ہو رہی تھی، میں نے میر صاحب سے کہہ دیا کہ میر صاحب ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس لفظ سے، آپ دوسرا لفظ استعمال کر لیں. اب میرا اتنا ہی بنتا ہے نا، میں اور ان کو کیا کہوں. وہ اگر آ کے پھر جو وہ کہتے ہیں میں اس سے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے بتائیں. نہیں میں حمزی بھائی ایسی کوئی غیر پارلیمانی ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہہ دیا ہے، میر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی گالی نہیں دی. سوری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمیں قادیانی کہتے ہیں تو ہم تو اس سے برا نہیں مناتے. اگر کسی کو ہم بریلوی کہہ دیتے ہیں یا دیوبندی کہہ دیتے ہیں یا اہل سنت کہہ دیتے ہیں تو اس سے برا منانا نہیں چاہیے. تو انہوں نے غلط آ کے کہا کہ جو وہ بکواس کر رہے ہیں، بالکل کوئی ایسی انہوں نے بری بات نہیں کی، کوئی سخت بات نہیں کی. ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہا.
हाँ आतिफ मिर्ज़ाई कहा ना, तो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं नहीं तो ऐसे लोगों को हमें लेना ही नहीं चाहिए ब्रॉड पे। चले मीर साहब से ये भी दरख्वास्त कर देते हैं कि मीर साहब दिलजोई की खातिर थोड़ा सा थोड़ा रखें। हाँ चले। अच्छा, आप लोगों की तवज्जो नहीं हुई जब अमीर भाई ने कहा है ना, तो उसके बाद मैंने ये लफ्ज नहीं बोला, लेकिन आप लोग चूंकि वो पहले से गौर करते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो कुरान करीम में सहाबा का एक अमल लिखा हुआ है कि वो सहाबा जितने भी थे ना, मतलब मुसलमान होने से पहले जितने भी वो गलत काम करते रहे, जो भी शिरकता करते रहे, और कई खराबियां उनमें मौजूद थी, लेकिन इतनी उनमें शर्म थी कि वो हरम में जंग करने को बड़ा सख्त कबीह फेल समझते थे, बहुत ही बड़ी गुस्ताखी समझते थे। तो जब उन्होंने हिजरत की है ना अपना मदीना में, और जंग का हुक्म हुआ है कि वहां जाके लड़ना है, तो उन्होंने अर्ज की है कि क्या हम हरम में जाके लड़ेंगे। वो इस कदर यानी कि बुरे हालात में होते हुए भी इस चीज को बहुत बुरा समझते थे कि हम हरम में जाके लड़ें। तो अल्लाह ताला ने उसकी दलील दी है कि क्यों तुम्हारे लिए ये कबीह तरीन फेल जो तुम्हारी नजर में है वो भी हलाल कर दिया गया है, और वो है हम बादा हुकुम, कि उन्होंने तुम्हारे साथ पहल की है, उन्होंने तुम्हें घरों से निकाला है, उसके बाद अब तुम हरम में भी जाके अगर उनका किताल करोगे तो वो हलाल हो गया। बादा हुकुम एक दलील है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना बदबख्त है जो अपने माँ बाप को गालियां देता है। वो किसी साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह ऐसा तो हमने भी कभी नहीं देखा कि जो अपने ही माँ बाप को गालियां देता हो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम किसी के बाप को गाली दो, वो वापस तुम्हारे बाप को गाली दे, तो उसका कसूर नहीं है, तुमने ही अपने बाप को गाली दी। तो ये है हम बादा हुकुम, इब्तिदा करने वाला का कसूर होता है। ठीक है, कत्ल भी हो जाए ना किसी से तो वो देखते हैं कि इसने प्रोवोक तो नहीं किया, अगर प्रोवोक किया हो तो उसका जुर्म कम हो जाता है। तो हम तो लिख के लगाते हैं जी कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप इस तरह हमें मिर्जाई कहने का जवाब ढूंढेंगे तो फिर वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब के फतावा रिजविया की 32 जिल्दें हैं। तो इसलिए अगर इस तरह का माहौल आप चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो वही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो मारूफ है, जो कि ये मुनादरा बड़ा मशहूर है हनीफ कुरैशी साहब का जो बरेलवी है और तालिबुर रहमान साहब का जो कि वहाबी हैं, और वो उसने मुनादरे की शरायत के अंदर वहाबी लिखा हुआ है कि ये वहाबी हैं, और वो अपनी गुफ्तगू के दरमियान भी वहाबी लफ्ज इस्तेमाल करता है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल अगर आपको मिर्जाई के मुझे खुद इनके मुर्शिद ने कहा जी मैं तुम्हें मिर्जाई कहूंगा, मैं कहा 10 बारी क्या, मैं तो आई मिर्जाई हाँ, मैं तो मीर जाई हाँ, मैं तो पक्का मीर जाई हाँ, मैनू 10 बारी क्या, मैनू कादियां नहीं क्या, मैनू तो फखर है, मैं किहड़ा कोई तू शर्माना पिया, मैनू 10,000 बारी क्या, तेनू कादी तकलीफ हुंदी है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी अल मंसूब हुंदे। मोहम्मद बिन ये इसकी वजह यह है, मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसरन, कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी तो था जिसने वहाबियत जो है वो फैलाई है अंग्रेज की मदद से, उसके साथ मुआहदे करके इन सुन्नियों के खिलाफ, अहले सुन्नत जो अपने आप को कहते हैं, जिनकी आखिरी निशानी पाकिस्तान में ये बरेलवी है, इनके बारे में उसने फतावा दिए हैं कि ये मुशरिक होने की वजह से इस्लाम से खारिज और काफिर हैं, इनका कत्ल वाजिब है, वाजिब, ये वाजिबुल कत्ल है, फर्ज है कि इनको कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों को लोंडियां बना लिया जाए। और प्रैक्टिकली उसने कत्ल किए हैं सुन्नी। अंग्रेजों के साथ मुआहदा करके जब शरीफ मक्का ने मुआहदा तोड़ दिया था अंग्रेजों के साथ, जो फलस्तीन में ये इसराइल की रियासत कायम करना चाहता था, जिसने आज तक हजारों के लिहाज से मुसलमान मार दिए हैं, तो शरीफ मक्का ने सुन्नी था वो, और वो भी इनके साथ दे रहा था। उसने मुआहदा तोड़ दिया जब 1917 के अंदर बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ है, जिसमें इन्होंने मुआहदा किया है कि फ़लस्तीन की ज़मीन उनको देंगे। तो वहाबियों ने, इस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने और उस सऊद ने जिसके नाम पर सऊदी अरब है, उनसे मुआहदा किया कि हमारे साथ मुआहदा करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, बेशक फ़लस्तीन की ज़मीन तुम यहूदियों को दो, जिसको मर्जी दो, ये इलाका हमें दे दो। उन्होंने मुआहदा किया, तस्वीरें विकीपीडिया पर मौजूद हैं उसी सऊद की जिसके नाम पर ये सऊदी अरब है, जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का मुरीद था। उसने जनाब ये सारा बाद में इलाका जो है वो इन सुन्नियों को काफिर, मुर्तद, इस्लाम से खारिज करार देकर, इनकी औरतों को लौंडियां बना देना जायज़ करार देकर उसने जनाब ये इलाका फतह किया है, और ये वहाबियत इस तरह फैली है उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की वजह से, क्योंकि उसी के अकायद यहाँ जो है हिंदुस्तान के अंदर इस्माइल देलवी ने फैलाए। ठीक है जी। और उसने किताब तौहीद लिखी थी और भी किताबें लिखी थी जिसमें ये सारी बातें दर्ज है इस तरह की, और यहाँ उसने तकवियतुल ईमान लिखी,
तकवियतुल ईमान में 100% इन बरेलवियों के अकाबर को उसने काफर, मुर्तद, इस्लाम से खारिज और मुशरिक लिखा। उसने कहा ये वैसे ही बिल्कुल मुशरिक है जैसे मक्का के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ मुशरिक थे। यहाँ तक कि अबू जहल का नाम लिखकर इस्माइल देलवी ने कहा कि ये बिल्कुल अबू जहल जैसे मुशरिक है। तो इस तरह की जब बातें उसने की है तो फिर अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने उसके बाद उसको अपने फतावा रिजविया की 32 जिल्दों में वहाबी 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 लिखा है कि तुम तो वही बात कर रहे हो जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने की है और तुम उसके मुकल्लिद हो। तो ये बातें जो है अल्लाह ताला मौका दे हमें जो है वो इस तरह की बातों की वजाहत करने का। तो हमें शौक नहीं है किसी को तकलीफ पहुंचाने की। दूसरी बात यह है कि कहते हैं माँ से ज्यादा प्यार करे तो फप्पे कुटनी कहलाए। तो ये जनाब ज़िया रसूल साहब खुद बरेलवी है। मैं किसी को वहाबी कहूँ, शिया कहूँ, देवबंदी कहूँ, इनका तो लेना देना ही कुछ नहीं है। भाई आप बरेलवी हैं, आपको बरेलवी कह रहा हूँ, आपको कोई मसला, आप तो खुद कहते हैं मैं बरेलवी हूँ। वहाँ हनीफ कुरैशी उसे कह रहा था कि मैं तुम्हें वहाबी कहूँगा, तुम मुझे बरेलवी कहो। तो वो कहता है नहीं जी नहीं, हमें वहाबी ना कहो। कहता फिर हमें बरेलवी भी ना कहो। तो ये इस तरह, ये इनका क्या ताल्लुक है वहाबीज़म से? इनके अकाबर ने, इनके जो मुर्शद हैं अहमद रजा खान बरेलवी साहब, सईद असद साहब के ये जनाब मुरीद हैं। ये डॉक्टर डेरिंग साहब, किसी को शायद पता ना हो, मालूमात के लिए बता दूं कि ये जो पक्के ठक्के बरेलवी थे ना, सईद असद साहब जो इलियास गुमन साहब के पास गए हैं और उनसे जाके कहा जी हमारे साथ मिलके काम करो। उसने कहा हमारे अकाबर को तुम लोग काफर, मुर्ताद, इस्लाम से खारिज कहो। उसको कासिम ननोतवी को, अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, खलील अम्बेटवी को। वो कहता है इनको तुम काफर, मुर्ताद, इस्लाम से खारिज, अल्लाह का गुस्ताख, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख, खत्म नबूवत का मुनकर कहो और हमारे साथ तुम सुलह करो। ये नहीं हो सकता, पहले इनको मुसलमान लिखो। उसने कहा ना भी ना, ये अहमद रजा खान बरेलवी ने इनको काफर लिख दिया है, इनको हम मुसलमान नहीं लिख सकते। बात उधर ही खत्म हो गई। तो ये उनके मुरीद है, वो इनका शेख है। तो जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब अगर मुरीद है उसका, तो पहले बैत तोड़े, ऐलान करे जी मैं उसकी बैत तोड़ता हूं, मैं उसकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूं। फिर देखेंगे जनाब कि इनको वहाबी कहने से तकलीफ क्यों हो रही है। हालांकि इनका वहाबियत जो है वो तो मुखालिफ है। ये वहाबियत के इनके इमाम ने उनको वहाबी वहाबी लिखा हुआ है और उसकी वजह मैंने बता दी है। अभी मैं मसरूफ हूँ, आप दोस्त बात जारी रखे, मैं सुन सकता हूँ लेकिन अभी बात नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे 2 मिनट मिल सकते हैं? एक मिनट शरीफ भाई, एक सेकंड मैंने बात फिर आपने एक सेकंड सर। बात ये है कि मीर सलीम साहब ने ये बिल्कुल बात दुरुस्त कही है कि जब हमजी भाई ने इनको कहा है, मैं बड़े तवज्जो से गौर से इनके बात सुन रहा था, उसके बाद इन्होंने हरगिज़ न बरेलवी न वहाबी का कोई नाम लिया है। ये बिल्कुल बात इनकी दुरुस्त है। और मीर साहब ने कहा कि शायद आपने तवज्जो नहीं की, मेरी तवज्जो आपकी तरफ ही थी और मेरे जहन में था कि अगर मीर साहब ने अब कहा तो मैं उनको दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मीर साहब आप ना कहें, लेकिन शुक्र है उन्होंने कहा ही नहीं। तो बहरहाल मेरी तवज्जो इसी पे थी। जज़ाकल्लाह। मैं मीर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं दोहराया। तो जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला देखें वो में इज़्ज़त देते हैं, हम उनकी कदर करते हैं इसी वजह से कि बावजूद इसके कि वो इल्मी शख्सियत हैं, वो हम जैसे आम लोगों की भी इज़्ज़त कर देते हैं। इस तरह से हमारी कुछ छोटी मोटी दरख्वास्त मान लेते हैं कि भाई ठीक है जी। जाहिद साहब खुश आमदीद। जी मुझे 2 मिनट मैंने मांगे थे। हाँ जी, सॉरी जी। शारी भाई आप फिर उसके बाद मैंने हाँ दो बातें करनी है, 2 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी जी। हमारे मरहूम मौलाना सैयद अहमद अली शाह साहब, वो काफ़ी उनको क्रिश्चियनिटी पे वो स्पेशलिस्ट थे बात करने के। वो बयान करते हैं वाक़या कि एक बार कहते मैं एक मसीही पादरी साहब वाज़ फरमा रहे थे चर्च में, तो मैं वहाँ पे चला गया और पिछले बेंच पे मैं जाके बैठ गया। तो जब उन्होंने वाज़ ख़त्म कर लिया तो उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन, तो मैंने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा जी फरमाएं। वो बयान करते हैं कि मैंने उनसे जो सवाल पूछा तो वो मुझसे कहने लगे कि आप मरज़ई हैं? तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं सियालकोटी हूँ। तो वो बता रहे थे कि हिकमत से कैसे काम लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कादियानी हैं? इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं, पहले उन्होंने कहा कादियानी है, इन्होंने कहा जी नहीं मैं तो सियालकोटी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप मरज़ई हैं? इन्होंने कहा नहीं मैं तो शाह हूँ। तो फिर उन्होंने तीसरी बार वो फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी को मानते हैं? तो वो बयान करते हैं कि अब मेरे पास चारा नहीं था, हिकमत से जितना काम मैंने लेना था मैंने ले लिया। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह उनका तो ग़ुलाम हूँ। तो वो अपना जो भी बुक थी उनके पास, इंजील बाइबल वगैरह, वो उसको क्लोज़ करते हुए
تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ سے ہم بات نہیں کرتے، آپ تو بھاگ جایا کرتے ہیں۔ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کب سے قادیانی ہوئے ہیں، آج تو آپ بھاگ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہمارے مخالفین ہمیں مرزائی کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں سچا امتی نبی زمانے کا، تو اس بات پہ ہمیں فخر ہے، ویسے ہم مرزائی ہیں نہیں ہیں۔ اور دوسرا، اگر وہ قادیانی اس نسبت سے کہتے ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں تو اس پہ ہمیں فخر ہے، ویسے ہم قادیانی، جو قادیان کا رہنے والا ہے وہ قادیانی ضرور ہوگا، چاہے وہ احمدی نہ بھی ہو، وہ قادیانی ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اور یہ اس لیے اس طرح سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن جو بات مناسب ہے وہی کرنی چاہیے۔ اور ایک بات ضمناً اور میں بیان کروں گا یہاں پہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع، آپ سب نے مجھ سے بہتر سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ان کا یہ کلپ، انہوں نے فرمایا کہ بعض سچ جو ہوتے ہیں وہ ہر موقع پہ بولنے کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑا سچا ہوں، میں تو یہ بات منہ پہ کروں گا اور یہ کہوں گا، تو اس لیے ہر سچ کہنے کا ہر موقع پہ نہیں ہوتا۔ ایک جگہ پہ اگر ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہے، اچھے رنگ میں بات ہو رہی ہے، اور کوئی شخص آ کے کہے کہ میں تو سچی بات کروں گا، میں تو سچ کیے بغیر رہ نہیں سکتا، تو حضور نے وہاں پہ یہ فرمایا کہ ایسے سچ بولنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے، کہ ہر سچ ہر جگہ پہ بولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ بات سچی ہو سکتی ہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہر سچ بولنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہی میں نے گزارش کرنی تھی۔ تو اللہ کے فضل سے براڑ اچھی جا رہی ہے، بیٹھے سن رہے ہیں، جزاک اللہ۔ جی حمزی بھائی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جی ایک منٹ جی، یہ عباس صاحب آپ سے پہلے بیٹھے ہیں، ان کو ذرا موقع دے دیں۔ جی السلام علیکم عباس بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ سب دوست تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، خاص طور پہ میر سلیم صاحب جہاں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ خاکسار کا وہاں بولنا تو یوں ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ تو میں تو خاموشی رہوں گا، چاہیں تو مجھے نیچے اتار دیں، جب تک سلیم میر صاحب بیٹھے ہیں تو میں کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں اپنا ٹائم بھی میر سلیم صاحب کو دینا چاہوں گا۔ جزاک اللہ، السلام بہت علیکم۔ شکریہ جی۔ جی زاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میر صاحب چلے گئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ فتوے پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں ان کے اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ علمی گفتگو کروائیں، سوال و جواب کا آپ نے سلسلہ ماشاءاللہ شروع کروایا ہے، اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسری طرف بھی آپ کے خلاف فتوے ہیں، لاہوریوں کے ہیں، دوسروں کے ہیں، جمبا گروپ کے ہیں، اچھا اب میں اگر وہ بڑی دوسرا مشکل بندہ سے یہ چیزوں کو بیٹھ نا جائے تو اس ختم کا کوئی کرتا فائدہ ہوں، ہوگا؟ آپ لوگ پھر شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ مسئلہ نہیں، ہے میں کہ نہیں کوئی شروع کرنا سوال ہے تو چاہتا۔ وہ کریں بھائی، سوال کریں کوئی جو ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو وہ بات تھی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی؟ وہ کیا ان کو وہ راز بتایا گیا تھا؟ پلیز یہ کوئی جواب دے دے بس۔ جی مربی صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں۔ مربی صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے اس بات کا، سوال کا؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال کیا ہے ان کا دوبارہ؟ میرا سوال ہے مربی صاحب کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ راز کھولا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے؟ کیونکہ یہ شرکیہ عقیدہ تھا تو ان پہ تو کھولنا سنیں چاہیے نا، تھا۔ کیا ان کے کھولا ہوا تھا؟ او میری جان، قرآن شریف جو سارا بھرا پڑا ہے وفات مسیح تب تو ابھی کھلا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ راز۔ قرآن شریف کی 30 آیات کا رسول اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ عجیب و غریب سوال کرتے یار، کوئی سوچا کرے کہ خدا کے رسول سے بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا یہ عقیدہ۔ قرآن شریف کی 30 آیات وضاحت سے بیان کر رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے 30 دفعہ 30 آیات سے وفات ثابت کی ہے۔ رب صاحب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ میں وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ نے خدا کو دیا۔ پھر حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی بخاری میں، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کی تشریح پڑھ لیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے نیچے لکھی ہے، مختصر بیان کر دیتا ہوں۔
हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत वाला दिन होगा, मेरे बाद सहाबा को फरिश्ते जहन्नुम की तरफ धकेल के ले जा रहे होंगे, तो मैं बड़ी हैरानगी से पूछूंगा, उसहाबी, ये तो मेरे साहबा हैं, इनको कहाँ लेके जा रहे हो? तो फरिश्ते जवाब देंगे, या रसूल अल्लाह, है अल्लाह के रसूल, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बाद ज़ालिका, आपको इल्म ही नहीं कि इन्होंने आपके बाद किन बिदतों को जारी कर दिया। तो उधर हुजूर क्या फरमाते हैं, फ़ाक़ूलो, मैं वही बात कहूँगा, कमा क़ालल अब्दुस सालिहु ईसा इब्न मरियम, जो अल्लाह के नेक बंदे ईसा बिन मरियम ने कही थी। क्या कही थी? वकुन्तु अलैहिम शहीदन, अल्लाह मियाँ मैं अपनी कौम पर, इन सहाबा पर गवाह था, मादुम तो फ़ीहिम, जब तक मैं इनमें रहा, फलम्मा तवफ़ैतनी, जब तूने मुझे वफ़ात दे दी, कुंता अंता रकीब अलैहिम, तू ही इन पर रकीब था, तू ही इन पर निगरान था, वांता अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर एक चीज़ पर गवाह है। तो इस हदीस में खुद हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं वही कहूँगा बात जो ईसा अलैहिस्सलाम ने कही थी। तो हुजूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहाँ वफ़ाती तो साबित कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुरान से भी कर रहे हैं और हदीस से भी कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि क्या वो राज खुला था, मगर एक मिनट मेरी अंजी भाई बात सुन ले भाई, नहीं एक मिनट बात सुन ले, मगर नबी जो मिर्जा साहब, यार मेरी बात सुने, कोई खुदा ने तुम्हें इल्हाम से कहा है कि हर मिर्जा साहब के एतराज़ को तुमने फजूल रंग में करना है? इतना कुरान पढ़ लिया करो जितनी मिर्जा साहब की किताबें पढ़ते हो। कुरान शरीफ आपको पढ़ना आता है कि नहीं, कितना हिफज है, उसकी कोई तफसीर पढ़ा करो। खुदा का एक नबी इस ज़माने में आया और उसने दावा किया, और उसने तुमने उसको तमस्खुर बना लिया, तुमने उसको मजाक बना लिया। वो खुदा का खौफ करो। मैं तुम्हें बार बार यही तो बता रहा हूँ कि खुदा के रसूल पर ये राज खुला, और 30 आयात से खुदा के रसूल ने बयान किया, फिर बार बार कह रहा है जी रसूलुल्लाह पर वो राज खुला कि नहीं। यार कम से कम सवाल करते तो सोचा करो कि मैं सवाल कर क्या रहा हूँ। इतनी जिसको भी अकल ना हो इंसान को, मैं बता रहा हूँ कि 30 आयतों से रसूलुल्लाह पर राज खुदा ने खोला कि ईसा वफात पा चुका। कुरान शरीफ में ये 30 आयत हैं, कभी पढ़ा करो कुरान पढ़ो तो तुम्हारा नूर आए कोई अल्लाह ताला का। जो कुरान में नूर लिखा हुआ ना, नूर मुबीना, तो अल्लाह ताला ने इसको नूर बयान किया है। जो मिर्ज़ा साहब की किताबों पर इतना तुम वक़्त लगाते हो, इतना कुरान पढ़ लिया करो, शायद तुम्हें कोई अकल आ जाए, शायद तुम्हें कोई हिदायत नसीब हो जाए। रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ोगे, हदीसें इतनी पढ़ लिया करो, मुमकिन है कोई हदीस ही समझ आ जाए। तो मिर्ज़ा साहब के पीछे क्यों पड़ गए हो? तुम्हारी किसी ने कोई ड्यूटी लगाई है खुदा ने कि भाई मिर्ज़ा साहब दा पीछा नहीं तुझे चढ़ना 24 घंटे मिर्ज़ा साहब की तहरीरों पे एतराज़? ये काफ़ी है इतनी मेरा ख्याल। जी मुरब्बी साहब, मेरा कहने का मकसद ये था कि आप कह रहे हैं कि ये राज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला था, मगर मिर्ज़ा साहब तो इसके उल्ट कहते हैं कि ये राज सिर्फ मेरे से पहले किसी पे खुला ही नहीं है, ये सिर्फ मेरे पे खुला है। तो ये फिर आपकी तालीमात सही हो गई या मिर्ज़ा साहब की सही होगी? जिसका मेरे को जवाब दे दे। मिर्ज़ा साहब इसके उल्ट कह रहे हैं, आप मिर्ज़ा साहब के उल्ट कह रहे हैं। अगर आपको अकल नहीं है कि मिर्ज़ा साहब की तहरीर को किस तरह समझना है, तो वो आपका कसूर है। मिर्ज़ा साहब ने जो ये फरमाया है कि जितने मुझसे पहले बुजुर्ग गुजरे हैं वो इस वफ़ात मसीह के कायल नहीं थे, तो खुदा ने इस ज़माने में मेरे पर राज खोला। हुजूर तो 1400 साल पहले आ गए, तो इसमें कहाँ हुजूर ने लिखा है कि हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता था? यार सेंस समझो, कोई अकल करो कि बिला वजह हर बात पे इतराज़, हर बात पे। किसी जगह हुजूर ने लिखा है कि हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था,
صحابہ کو تو نہیں پتہ تھا، اور 1000 جگہ حضور نے یہ بات لکھی ہے، وہ تم نے نہیں پڑھی۔ حضور نے 1000 جگہ یہ بات لکھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس اجماع امت پر قائم تھے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے، وہ آپ نے نہیں پڑھی حدیثیں؟ حضور کی وہ تحریریں نہیں پڑھی؟ مرزا صاحب کی وہ مگر وہ صحابہ نے وہ عقیدہ کہاں سے لیا تھا؟ یار میری بات تو سنو پہلے، ایسے نہ بولتے جاؤ حمزی بھائی، اس کو بند کرے نا، اس کو بیچ میں نہ بولنے دے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں جواب دے رہا ہوں آپ بولتے جا رہے۔ میں یہ آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس اجماع پر متفق تھے، اس اجماع امت پر قائم تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، اور قرآن کی آیتوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ حضور بھی وفات پا گئے اور آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے۔ تو پھر اس پہ بلا وجہ فضول باتیں۔ مرزا صاحب کا کوئی ایک فقرہ بتاؤ کہ حضور نے لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وفات مسیح کے قائل نہیں تھے، کہیں ایک فقرہ بتاؤ۔ تو جب یہ فقرہ لکھا ہی نہیں، اپنی طرف سے فضول ترجمے کرتے جانا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے جو تشریح کی ہے، مرزا صاحب نے جو وضاحت کی ہے، اتنی کی کسی نے وضاحت کی ہے؟ مرزا صاحب کی 85 کتابوں میں یہی تو وضاحت ہے، اور کیا کی ہے؟ تو ہر بات کو اعتراض نہ بنا لیا کرو، خدا کا خوف کرو۔ بس کافی ہے اس پہ۔ ایک منٹ، اسی سوال کے اندر سوال ہے مربی صاحب، کیا حیات وفات عیسیٰ کا جو عقیدہ ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے؟ یہ فضول بات ہے، یہ فضول بات ہے، اس پہ ہم جواب دے چکے ہیں۔ تم اب کو فضول نہ بنائے، اگر یہ ایمان کا حصہ ہوتی تو ہر جو مجدد آیا وہ اس کے بارے میں بیان کرتا۔ اس کا ہر جواب ہم مجدد دے 1400 چکے سال میں جو آئے ان کو چاہیے تھا کہ حیات وفات عیسیٰ کے بارے میں ساری امت کو آگاہ کرتے، انہوں نے کیوں نہیں یہ بیان کیا؟ ان کو بند کریں، اس کو جواب ہم دے چکے ہیں۔ بس کریں جی، آپ کا ایک اشکال صاحب میں نے کوئی غلط سوال کیا ہے، کوئی غلط بات کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ 1400 سال سے مجھے ثابت کر دے کسی مجدد نے آ کے یہ کہا ہو بھائی اگر یہ وفات عیسیٰ نہیں مانو گے تو آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث پہ آئیں، قرآن اور حدیث پہ آئیں، اس پہ قرآن حدیث کی بات ہے ٹرو سیکر بھائی۔ بات بتائیں سر، بات سنیں، آپ کے سوال کا جواب ہو گیا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا بس چھوڑ دے پھر۔ میرے آپ کے بڑے میرے کو تو سمجھ نہیں آئی جواب کی۔ چلو ہو گیا صاحب، ہو گیا آپ کے سوال کا جواب، میں گواہی دیتا ہوں ہو گیا آپ کے سوال کا جواب۔ یار اور کوئی سوال لے آئیں، ایک سوال کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں۔ جی السلام علیکم عامر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا کرم، شکر ہے جی آپ نے جی، اچھا میری آپ سے ایک